안녕하세요. 오늘 프로짐에 왔습니다. 강남구청역 프로짐이고, 여기 이제 최동수 선수가 운동하고 이제 운영하는 곳인데, 이제 오늘 여기서 같이 운동하기 위해서 원종으로 왔습니다. 이게 이 템포로 안 하면 좀 가벼운 무게였던 것 같은데, 가벼운 게 더 되는 게 무게인데. 이거. 절대 어깨에 텐션이 안 풀려. 우리가 이제 어깨 달아주는 좋은 상태이기 때문에 마지막 3부를 쓰는 게 오히려 더 도와주는 거예요. 그래서 지금 더 밀어낼 수도 있거든. 완전히 팔꿈치가 막힌 된다는 느낌이거든. 그치. 근데 계속 견갑을 올리고 있으면 힘들거든. 여기서부터 낮춰야 돼, 견갑을. 낮추다가 다시 쭉 밀어내. 낮추다가 두 개만 더 세게 밀어. 그립 살살 잡아. 그립 살살 잡아. 살살 잡아. 저걸 꽉 잡아. 안 돼. 그러면 그냥 이렇게. 세게 잡아야 되는 게 있는데 지금은 그러면 일찍가 느끼면 더 뺏겨서 이 힘 전달이 다 안 돼. 그냥 막 하는 자세인데 헬스기 좋은지 알아요. 지금 남은 기간 졸업하면 변화를 해주는 거고. 편한 자세보다는. 그러니까 억지로 이걸 타겟팅을 하려고 하는 게 아니라 오히려 더 옛날 방식. 옛날 방식으로 편안하게 그냥 궤적이나 이런 거 편하게. 그냥 내 관절 각도에서 편하게 나오는 걸 하는 거예요. 왜냐면 그건 반대로 자꾸 잡으려고 억제하는 게 있는 것 같아요. 맞아. 그것만 풀어도 그러면 한두 달 사이에 또 바뀌어요. 디테일이 진짜 바뀌어요.
know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, it's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me, but I'm exactly where I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. So please step back where you're supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast the beat. It's in my genes, I'm better than them. And I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Whoa. Yeah, ooh, yeah, that's me. Who that chillin' at the top, tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah, tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me. 본인이 느끼기에 살짝 잡아주는 제일 들지 말고 요거 위로 고개 살짝 올리면서 그래서 이제 고개 약간 들고 어깨 뒤로 젖혀준 다음에 팔을 조금 더 풀면 좋아. 근데 오늘 원래 서로의 어떤 약간 약점을 지적해주면서 중요한 걸 나 혼자만 계속 주제를 주시더라고요. 맞아. 오늘 진짜 이 짧은 시간으로 너무 많이 먹었고 제가 어떻게 뭘 말씀드릴 게 없어요. 형님 진짜 운동이 하나도 안 되신 것 같아요. 지금 막판에 땀이 조금 나신 것 같은데 조금만 운동 다듬으면 등이 더 좋아질 것 같은데 근데 등이 더 좋아지면 성적이 완전히 바뀔 것 같은데 그래서 꼭 만나서 얘기를 해주겠어요. 저도 등이 진짜 저도 등만 조금만 더 좋아지면 진짜 탑 15는 가능할 수도 있지 않을까 생각을 하는데 보통 워낙 잘 하니까 조금만 더 신경 써도 잘 됐어요. 좀 일찍 좀 한번 찾아보고 이런 노하우를 조금씩 나도 내 코어 섭취하는 지금. 하나, 둘, 셋. 잠시만요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 그 프로짐
네, 프로짐 강남구청역점에 이제 최봉석 프로님하고 이제 운동하러 와서 이제 등업계 운동 같이 하고 이번에 같이 올림피아를 나가게 됐는데 작년도 같이 나갔었거든요. 그래서 몇 가지 인터뷰를 제가 요청을 하게 됐죠. 감사합니다. 영광입니다. 지금 뭐 아무래도 우리나라 그 피지크 선수 중에서는 상위 랭크의 이제 선수인데 네. 작년에 일단 첫 번째 올림피아를 출전을 했잖아요. 네네. 그러면은 이제 작년 올림피아를 출전을 하고 나서 혹시 뭐 좀 뭔가 좀 강하게 느꼈던 뭐 자극이라든지 뭐 방향성 이런 것들이 있을 거 아니에요? 네네, 맞습니다. 뭐 어떤 부분이 있었나요 혹시? 일단 첫 번째는 생각보다 그렇게 막 크지 않다. 피지크라는 종목에 한해서는 생각보다 크지 않다. 그리고 한국하고는 약간 이 몸의 완성도에 접근하는 방법이 조금 차이가 있는 것 같다는 것도 느꼈고, 이게 유전적인 차이일까 아니면은 이제 운동을 해온 환경에서 오는 아니면 운동 방법에 의한 차이일까 이런 것도 되게 생각이 많이 들더라고요. 그래서 그거를 보완하기 위해서 올해 많이 준비를 하려고 했는데 쉽진 않더라고요. 그 아까 말씀하신 한 끗 차이가 굉장히 중요한 것 같아서. 아무래도 근데 그 해외 선수들 보고 하면 뭐 그런 좀 이질감이라고 할까요? 약간 같은 사람인데 좀 다른 느낌이 없지 않아 있고 어디 좀 극단적으로 말하면 약간의 좌절감도 조금 느꼈어요, 사실은. 네. 그러니까 그게 영상하고 사진으로 표현이 잘 안 돼요. 정말 달라요. 항상 그 해외 사진들을 보면서 또 해외 나가서 이제 보면서 느끼는 게 사진이 우리나라 사진사분이 잘 찍으셔요. 맞습니다. 네, 맞아요. 엄청 잘 정말 잘 찍으시죠. 찍으시고, 그러니까. 이 보정 작업도, 후 보정도 굉장히 잘 네. 되시고. 무대도 좋고. 네네. 근데 해외 이제 사진 이렇게 보고 이 정도는 뭐 하고 가서 보면 몸이 너무 좋아요. 맞아요. 그리고 전에도 저도 얘기했지만은 피지크도 그런지 궁금한데 네. 흔히 선수들 사이에서 무대발 잘 맞는 몸이 있잖아요. 네네. 무대발 잘 받는 몸이 있는데 저는 그 제가 뛰었던 무대에서는 그런 무대발 잘 받는 사람이 흔하진 않아요. 간간히 이렇게 있는 게 보였는데 올림피아 가니까 90%가 무대발이 좋더라고요, 보니까. 그런 것 같습니다. 그래서 혹시 피지크도 좀 그러한지. 저도 올림피아에서 이제 순위권 1등부터 15위까지 순위권에 들은 선수들 중에 특히나 이제 위로 올라가면 올라갈수록 백스테이지에서 이제 같이 펌핑을 하고 대기를 하면서 서로의 몸을 많이 보잖아요. 맞아요. 그랬을 때는 분명히 제 기준에는 다이어트도 좀 덜 된 것 같고 좀 뭐가 사진이나 영상으로 보던 거하고는 조금 다른 느낌이 있다라고 생각했었는데 막상 무대에 올라가서 이제 무대 모습과 사진과 영상들을 보면은 완전 다르게 나오더라고요. 맞아요. 그래서 이게 또 포즈를 잡기 전과 그냥 맞아요. 가만히 편하게 있을 때의 차이도 굉장히 크구나라는 맞아요. 걸 느꼈고, 정말 별거 아니게 이렇게 좀 작아 보였던 분들도 무대에서는 그 몸이 굉장히 살아 보이는 선수가 있는 거를 느꼈습니다, 정말. 그러니까 그렇게 좀 타고난 사람들이 네네. 다 모여 있으니까 맞아요. 되게 강한 대회인 것 같기는 해요. 제일 극복할 수 없다고 느낀 게 이제 두상이더라고요. 두상 크기는 이거는 정말 아직 최봉석 선수가 네. 그렇게 얘기할 정도면 저도 할 말이 없죠, 정말. 그렇게 막 큰 편은 아닌데 정말로 작은 친구들이고 뼈대 자체가 탑 선수분들은 아마 형님 뛰시는 종목도 마찬가지로 뼈대가 굉장히 가늘더라고요. 맞아요. 네, 그래서 정말 필요한 부분에만 이렇게 근육들이 배치가 돼 있구나라는 걸 느꼈어요. 그리고 기본적으로 후면 베이스가 좀 강한 네, 것 같아요. 후면이 후면 등 그 근육들이 좀 엉덩이부터 해서 네. 등 라인이 맞습니다. 좀 많이 발달이 돼 있는 그런 느낌이 있죠. 그게 형님이 생각하시기에는 혹시 그 유전적인 게 크다고 생각하시나요? 아니면 그 운동 환경이나 운동 방법에 의한 차이가 크다고 생각하시나요? 저는 그냥 그 좌식 생활, 입식 생활이 좀 있는 것 같아요. 그래서 아무래도 고관절에 고관절에 예, 일단 고관절을 우리처럼 이렇게 막 앉은뱅이로 이렇게 좌식 이렇게 하진 않잖아요. 네네. 입식으로 하니까는 고관절에 대한 불균형도 적고 또 고관절도 좀 부드럽고 네네. 그 상태에서 뭐 그게 위로 또 뻗어 나가는 거니까 견갑골이나 이런 부분들이 원활하게 움직여주면은 그냥 후면 베이스는 잘 나오는 거거든요. 그런 부분이 좀 있지 않을까 해요. 네.
어떻게 보면 환경적인 요인이 있다고 생각하시나요? 저는 그 부분이 조금 있다고 생각을 해요. 골반에 약간 골반 후방으로 좀 이렇게 골반 자체가 유연하죠. 유연하게 네. 박지훈 후방도 잘 선생님이 되고 후방도 잘 되고 전후방이 좀 잘 되는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그래서 그냥 막 운동하는 것 같은데 좋은 사람 되게 많거든요. 맞아요. 그냥 땡기는 것 그냥 막 하는 것 같은데 같은데 다 먹고 있는. 다 먹어요. 맞아요. 타겟이 없어요. 네. 네. 그리고 이거는 제 개인적으로 궁금한 건데 피지크 선수들은 또 어떻게 시합 준비를 하는지 좀 궁금한 게 있어서 이제 질문을 하는데요. 탄단지 비율이 있잖아요. 네. 탄단지 비율이 있으면 보통 탄수화물을 이렇게 좀 고탄수로 50% 이상 잡는 분들도 있고 네네. 한 중탄수 정도 하는 네네. 분도 있고 저탄수 하는 분들도 있고 한데 그 뭐 경우에 따라 왔다 갔다 하겠지만 기본적인 베이스가 네네. 좀 어느 쪽에 맞춰져 있는지 좀 궁금하거든요. 저는 운동을 이제 보디빌딩 하시는 분들한테 다이어트를 처음에 배웠던 케이스라서 원래 전에는 약간 탄수화물의 비중이 되게 적은 상태로 다이어트를 많이 했었습니다. 한 17년도 정도까지 그렇게 대회를 준비했던 것 같은데 그 후로는 이 탄수화물 양을 조금 더 올려서 먹는 거를 했었거든요. 그래서 예를 들어서 뭐 탄수화물이 한 1.2kg, 뭐 단백질 800g, 뭐 이 정도에서 시작을 해서 탄수화물만 차츰 이렇게 조금씩 깎아나가는 쪽으로 했는데 또 작년에 올림피아를 다녀와서 또 생각이 또 조금 바뀌어서 탄수화물 비율을 다시 또 좀 낮췄습니다. 네. 그만큼 뭐 좀 다이어트의 중요성이라던가 아니면 이 식사량에 따라서 이 몸에서 주는 쉐입의 느낌이 조금씩은 달라지는 것 같다는 생각을 해서 네. 양에 따라서의 쉐입은 분명히 있는 것 같아요. 네, 그래서 끼니 수도 좀 더 소분화시키려고 노력을 하고 있습니다, 지금. 그러면은 그 거기에 맞춰서 유산소는 양을 한 얼추 어느 정도 이렇게 평균적으로 이렇게 하는 정도 양이 얼마나 될까요? 유산소는 이제 사람 체질이나 이런 몸 상태에 따라 조금씩 다른 것 같은데 저는 유산소를 되게 많이 안 타는 편이었는데 그래서 작년 올림피아를 준비할 때는 유산소를 운동 끝나고 하루에 한 번씩 한 30분 정도 짧게 타면 20분에서 길게 타면 40분 정도 탔었고요. 그리고 올해는 그 AGP 준비할 때는 한 짧게는 20분에서 길게는 30분씩 나눠서 2번 탔습니다. 유산소 양을 조금 더 늘렸죠. 그래서 이제 남은 기간 올림피아 준비할 때는 유산소 양을 조금 더 늘리려고 생각 중입니다. 그러면 웨이트량은 얼마나 되는 건가요? 웨이트는 제 주변에 친구들 봐도 다 피지크 종목분들이 거의 다 대부분 다 2번씩 많이들 하시더라고요. 근데 저는 좀 몸이 많이 이제 체력적으로 약한 편이라서 2번을 하면 오는 이점보다는 그 단점이 더 저한테 많은 것 같아서 운동을 하루에 한 번 하고 웨이트 트레이닝은 복근 운동 포함해서 한 1시간 30분에서 40분 정도 하고 있습니다. 네, 하루에 한 번씩. 그럼 거의 이제 그 정도 제가 생각했을 때 운동량이면은 식이 조절에 영향을 많이 받을 수밖에 없겠네요. 이게 소비를 되게 많이 하는 그 패턴은 아니니까. 네, 맞습니다. 대사가 그래도 조금은 빠른 것 같아서 타고난데 원래 워낙 말랐던 체질이어서 더 그런 것 같은데 그렇군요. 그래서 개인적으로 되게 궁금했어요. 네. 어떤 식으로 이렇게 다이어트를 진행하는지. 웨이트를 2번씩 하고 유산소를 3번씩 하고 이렇게 해보니까 이제 몸이 만들어진다라기보다는 녹아 흘러내리는 느낌이 약간 나더라고요. 돌아가는 느낌이 너무 강해서 아 이건 내 몸이 허용할 수 있는 게 아닌가 보다 싶은 느낌이 많이 들었어요. 그러면 이제 그 시합을 준비하는 중에 네. 많은 선수들이 대회를 여러 개를 이렇게 보면 네. 중간중간에 그 치트미를 안 할 수가 없잖아요. 네네. 다이어트도 계속 길어지고 몸도 힘들지만 정신적으로도 힘들고 그래서 많은 선수분들 보면은 중간중간 치트미를 하는데 이렇게 치트밀 개념으로 정크푸드를 먹는 분들도 있고 네네. 아니면은 그냥 뭐 보양식을 먹는 분들도 있고 네네. 뭐 아니면은 원래 먹던 음식을 늘리기도 하는데 혹시 그 셋 중에는 어느 걸 보통 선호하나요? 저는 한 2가지 정도를 하는 것 같은데요. 보통은 이제 정말 먹고 싶을 때와 아니면 적당히 좀 먹고 싶을 때 구분을 해서 이 정도면 내가 좀 참을 수 있는 유혹이거나 약간 그런 멘탈이다 싶으면 일단 식단 양을 한 1.5배 정도 끼니로 해서 한 2끼 내지 3끼 정도 탄수화물 양으로만 치면 3끼에 한 400~500g 정도 더 추가를 해서 먹는 편인데요. 이제 이거를 이건 정말 못 참겠어 오늘은 내가 뭐를
저질러야겠어 이렇게 싶을 때는 그냥 좀 안 좋은 음식을 좀 먹습니다. 제가 제일 좋아하는 뭐 피자를 제일 자주 먹고요. 맞아요. 근데 이제 그런 거 먹을 때는 사실 잘 안 올립니다. 이거 올렸다가 성적 안 나오면 괜히 혼날까 봐서 이제 그리고 제 주변 동생들한테는 치팅은 뭐 최대한 깔끔하게 식단을 늘려서 해라라고 말은 제가 자주 하는 편이라서 또 제가 막 피자 같은 거 먹는 모습을 많이 보이면 안 될 것 같아서 비밀로 하는 편입니다. 근데 그러면은 그런 식단을 늘렸을 때 하고 네네. 피자를 먹었을 때 하고 다음날 운동은 뭐가 더 잘 되나요? 저는 피자 한 판 먹고 라면 한 2개 정도 끓여 먹었을 때가 운동이 정말 한 이틀 정도는 심리적으로 그런 건지 이틀 모르겠는데 한 이틀에서 3일 정도는 대사가 좀 올라가는 느낌을 아니 받고. 비슷하네요. 저는 그 피자 한 판 하고 네네. 저는 스파게티 네, 맞습니다. 저는 스파게티 하고 그 면이 꼭 들어가요. 네, 저도 그리고 마지막에 그렇게 먹은 날에는 어차피 더럽게 먹은 거 오늘은 제대로 망가지자 해갖고 꼭 아이스크림과 그런 과자도 조금 몇 개를 넣는 편인데 그럴 때마다 꼭 항상 주변에 말을 합니다. 예, 이게 내가 계획적으로 먹은 거다. 대사가 떨어지기 때문에 땀이 안 나고 운동이 안 돼서 대사를 올리려고 먹는 거다. 약간 이런 이게 식으로. 진짜 그래요. 땀이 안 나요. 네. 땀도 안 나고 대사도 안 돌아가고 네. 그게 좀 먹어야 될 시기는 있는 것 같아요. 근데 이게 제가 이제 경험을 해봐도 그 칼로리가 이제 좀 많이 들어와야 될 타이밍이 있어요. 근데 네. 그걸 식단으로 늘리기가 좀 어려워요. 그럴 때가 있어요. 그러니까 제가 생각했을 때는 제 기준에서는 칼로리가 2000에서 한 3000 칼로리가 플러스로 들어와서 그러니까 하루 전체 칼로리 먹는 거의 2배를 두 배, 먹어야 되는 딱 그 수준이 있더라고요. 그래서 저도 치트밀을 해보면서 계속 관찰을 해보니까는 결국 제가 먹는 칼로리가 항상 2000에서 2500 칼로리를 추가로 먹고 있더라고요. 근데 그 칼로리를 먹었을 때 이게 딱 좋고 제가 한 3000, 3500도 먹어봤는데 오히려 운동이 안 되더라고요. 그러니까 3,500이라고 하는 거는 기존에 드시던 거에서 플러스로. 더 많이 네. 너무 많이 먹었을 때는 오히려 그게 있는 것 같고 또 아까 얘기했듯이 정말 필요할 때에는 네. 그게 발휘를 하는데 네네. 조금 참을만한 수준일 네네. 때 그렇게 뭔가 지인들하고 있다가 네네. 이렇게 입이 터져버리면 그건 그 다음날 생각보다 힘이 안 나더라고요. 그러니까 그만큼 맞습니다. 몸이 필요한 상황을 만들어 놓고는 가끔은 하면 좋은 것 같아요, 제 생각에. 저도 예, 기억하겠습니다. 그 피자 한 판과 스파게티 한 2,500 칼로리 정도. 2,500 가능할 것 같아요. 대사가 빠르니까. 네네네. 네. 저도 꼭 그렇게 이거 메모해야겠습니다. 그리고 이제 끝으로 이제 피지컬을 이렇게 또 관심 있어 하시는 분들이 요즘 되게 많잖아요. 네. 그 종목이라는 게 어떤 뭐 체형적인 부분이나 이런 게 따라줬을 때 그 시작을 이제 하는 게 좋은데 좀 피지컬을 하고 싶은 그런 사람들에게 좀 뭐라고 표현해야 될까요? 어떤 체형의 그 사람이 네네. 피지컬에 좀 어울리는지. 네네. 요즘에 좀 한국에서도 체형이 좋으신 분들, 이제 피지컬에 적합한 체형인 분들이 자주 보이더라고요. 운동 경력이 많이 안 되는 데에 비해서. 근데 이제 그분들은 뭐 워낙 타고난 체형이 좋으니까 그냥 해도 피지컬스럽게 몸이 나오겠지만 이제 제가 피지컬 선수다 보니까 피지컬을 원하는 분들이 연락이 많이 오시거든요. 그렇죠. 근데 대부분 하는 질문하는 게 피지컬을 뛰려면 어떤 식으로 운동을 해야 되나요? 라는 말을 굉장히 많이 하세요. 근데 맞아요. 저는 이제 그분들한테 제일 많이 하는 말이 그런 생각으로 접근 자체를 하면 안 된다라고 말을 하거든요. 그냥 뭐 어떤 종목을 뛰든 간에 무조건 보디빌딩을 한다고 생각하고 죽어라 해야 그나마 뭐 피지컬을 뛸 수 있는 정도 몸이 나오는 거고 그 종목을 선택하는 거는 이제 그렇게 운동을 쌓아갔을 때 이제 체형이나 이렇게 어느 정도 피지컬스럽게 나오면 그때 이제 뭔가를 첨가해서 맞아요. 해야 된다라고 생각을 하거든요. 근데 저도 마음만은 보디빌더라고 생각을 하고 운동을 열심히 하고 있는데 그런 것 같아요. 좀 일단은 베이스가 무조건 그렇게 기본적으로 뭐 그런 종목을 가르지 말고 이제 네네. 보디빌딩 한다고 생각하고
최대한 근성적인 목표를 두는 거네요. 네, 그러고 이제 고반복, 적당한 중량으로 고반복이나 뭐 이런 식으로 확장성 운동이나 이런 거에 말을 많이 여쭤보시는데 제가 하면서 느낀 거는 좀 기본 베이스가 되는 운동들이 많이 있잖아요. 뭐 3대 운동, 빅머슬, 7대 운동 이런 프리웨이트 위주의 저는 이제 이런 운동들을 고중량 이제 고중량에서 200kg, 300kg가 아니고 본인이 다룰 수 있는 최고 중량을 많이 다뤘을 때 이런 체형적인 변화가 오는 걸 많이 느꼈어요. 그때 뭐 데드리프트라든지 뭐 프리웨이트, 벤치프레스 이런 힘든 운동들, 그러니까 그냥 힘든 운동을 많이 했을 때 체형의 변화가 오는 거를 제일 많이 느꼈습니다. 제가 2012, 13, 14년도 이렇게 보디빌딩 선수들이 많이 있는 센터에 있을 때였거든요. 근데 그거에 되게 중요한 것 같아요. 뭐 물론 요즘에 머신이 엄청 좋아서 머신만 저도 요즘에는 머신의 비율이 많이 높은데 체형의 변화는 프리웨이트 뭐 빅머슬 운동 위주로 했을 때가 제일 많이 일어났습니다. 그런 것 같습니다. 제가 생각할 때는. 근데 이제 그럼 그게 오히려 어떻게 보면은 그 시작하는 단계가 아니라 어느 정도 완성되는 단계에서 종목을 이제 쫓아가는 게 맞는 것 같아요. 그게 맞는 것 같아요. 그런 것 같아요. 그래서 이게 피지크도 제가 보면은 클래식 피지크도 그런데 약간 바디빌더 타입 클래식 피지크가 있듯이 네네. 피지크도 좀 바디빌더 타입 피지크가 있잖아요. 네네. 근데 제가 생각했을 그 뭐라 해야 되나 딱 중간에 있던 몸이 제레미 같아요. 지금. 네네네, 맞아요. 딱 그 뭐라 해야 되나 중간 느낌. 기준이 됐으면 중간에 딱 이렇게. 네. 사딕이 약간 넓은 그런 네. 예전 느낌이었어요. 그래서 그분들도 결국에는 처음에는 그냥 그렇죠. 기본 운동들 많이 하다가 네네. 나중에 이제 쉐입을 바뀌는 걸로 이제 몸을 이렇게 변화해 나갔겠죠. 완전 종목의 노선을 확실하게 정한 다음에 좀 첨가를 하는 식으로 운동한 것 같습니다. 그래서 요즘은 이제 바디빌딩 이런 쪽 인기가 많아져서 많은 분들이 이제 시합이나 이런 거 선수들에도 관심 많이 가지시는데 저는 이제 제가 속한 종목 아니더라도 이렇게 유심히 보는 편인데 항상 볼 때 어떤 걸 보냐면은 그 변화되는 모습 네네. 보거든요. 그래서 뭐 이번에 이제 변화된 모습 전면 이런 부분이 너무 업그레이드 돼서 이제 되게 멋있었고 또 다른 이제 또 몬스터진 프로에서도 또 나올 건데 그 대회도 되게 궁금해요. 어떻게 몸을 바꿔서 이렇게 나올지. 그리고 해외에서는 저기 그 이혜겸 선수 네네, 이번에 성적 이번에. 잘 나왔잖아요. 네네, 맞습니다. 이게 그 몸이 이게 뭐라 해야 되지? 옛날 초창기 몸하고 이렇게 보면 네네. 이게 어느 정도 완성이 돼 있지만은 이렇게 오는 방향을 자기가 노선을 잡아 놓은 느낌이었어요. 네네. 그래서 그분도 약간 바디빌더 타입이라고 네네. 볼 수 있는데 몸을 그렇게 이렇게 종목에 맞춰서 만들어 버리더라고요. 어떤 쉐입의 변화가 크게 없이 그 상태로 볼륨감과 뭔가 엄청 너비감을 더 많이 신기하더라고요. 뽑아내는. 네. 그런 거 보면서 저는 이제 바디빌딩이 좀 매력을 많이 느끼거든요. 재밌잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 끝이 없고. 네. 저는 그런 선수분들 보면서 느끼는 게 정말 하체는 안 해도 상체가 그렇게 좋아질 수는 있구나라는 걸 간혹 느끼긴 하는데 저는 하체를 중요하다고는 생각을 하는데 그럴수록 자꾸 이렇게 나약해집니다, 저는. 네. 하여튼 그 남은 이제 또 5주 동안에 네네. 최봉석 프로의 그런 올림피아에서 모습이 AGP 때 모습보다 또 얼마나 발전됐을지 저 되게 좀 궁금하고요. 또 기대가 됩니다. 그리고 진짜 조금만 네네. 더 하면은 제 생각에는 탑10 안에 들 수 있지 않을까 기대를 해봅니다. 그리고 정말 탑10은 정말 뭐 탑 15위의 순위권 안에 맡아도 정말 좋겠는데 이제 그건 어떻게 보면 목표이기도 하고요. 그냥 작년 올림피아 때보다는 AGP에서 조금 더 발전된 모습을 보여드렸으니까 이제 또 AGP 때보다 조금 더 발전된 모습을 보여드려서 이제 저를 좋아해 주시는 분들이 이제 그래도 제가 시간을 버리지 않고 열심히 뭔가 준비했구나라는 그런 말씀만 들어도 저는 참 그게 만족할 것 같습니다. 사실은 계속해서 발전할 수 있는 선수가 되도록 노력하겠습니다. 하여튼 남은 5주간 함께 열심히 준비해서 이제 좋은 모습으로 무대에 오르도록 하겠습니다. 감사합니다. 열심히 하겠습니다.